Hello. Good morning, everybody. So we are going to summarize our overall marketing management. Okay. So what is marketing? Okay. So someone call it as a selling or promotion. Okay. Might be selling, might be a promotion, advertising like this. Okay. So there is difference between market and selling. Actually, selling is a part of marketing. Okay. Marketing is a vast term, while selling is a part of that marketing concept. Then marketing versus promotion. Promotion is a part of marketing. We used to do a promotion for the sake of what you call selling your products and all these things. Okay, these are the development stages of marketing concept. Okay, from decade to decade. Okay, we are not going to deal it in a detail. Okay. Uh, Earlier there was a barter system. Okay, exchange of goods. Okay, so that was the concept. So exchange of value instead of pure economic exchange. Value is more than a goods. Behavioral perspective instead of economic perspective. Okay, so that was there. Marketing, then consumerism, system approach, behavior buyer, buying behavior, behavioral organization, strategic planning. Okay, so likewise there were different thoughts regarding marketing. Marketing is the delivery of customer satisfaction at a profit. Marketing is a meeting the needs and wants of a consumer. Okay, so you are going to meet supply and demand. Okay, that means you are going to satisfy the need of customer, what they want, what is their needs accordingly. Then goals of marketing: to attract new customer by promising superior value and to keep current customer by delivering satisfaction. So that is very important. That is the goal of marketing, objective of marketing. You have to attract a new customer. No doubt you have to maintain your current customer. While keeping your current customer, you have to attract new customers. Then marketing is more than any other business function deals with the customer. म्हणजे मार्केटिंगचं मेन काम काय आहे, दॅट यू हॅव टू डील विथ द कस्टमर. जसं आपण पाहिलं की करंट कस्टमर आहे, तुम्हाला ते मेंटेन तर ठेवायचेच आहे. यू हॅव टू मेंटेन द रिलेशन विथ देम. They should not get diverted to other companies or other products. So you have to maintain your existing customer and try to attract new customers. That means you have to expand your business. Okay, you have to increase your customer base. Then creating customer values and satisfaction are at very heart of the modern marketing thinking and practices. So you have to create customer value. That means value for money. What customer need, that you have to think, and accordingly you have to offer the things. Also you have to see that customer gets satisfied. Okay, at the very heart of the modern marketing thinking and practice. So you have to use different tools and techniques for the same. Some people believe that only large business organizations operating in highly developed economies use marketing. But a sound marketing is a critical to the success of every organization, whether large or small, for profit or non-profit, domestic or global. म्हणजे काही ठिकाणी असं म्हटलं जातं की मोठ्या कंपन्या आहेत किंवा मोठमोठ्या ठिकाणीच देशामध्ये मार्केटिंग ही कन्सेप्ट किंवा प्रॅक्टिस केली जाते मार्केटिंगची. परंतु तसं नाही आहे. कंपनी मोठी असू देत, छोटी असू देत, प्रॉफिटेबल म्हणजे प्रॉफिट मॅक्झिमायझेशन याचा गोल असू देत किंवा नॉन प्रॉफिट म्हणजे एन जी ओज असू देत. ओके, मग प्रत्येक ऑर्गनायझेशनसाठी, प्रत्येक कंपनीसाठी मार्केटिंग तेवढंच इसेन्शियल आहे. म्हणजे तुमचे प्रॉडक्ट्स मोठे असू द्यात, छोटे असू द्यात, कंपनीचं ऑपरेशन किंवा ऑर्गनायझेशन साईज मोठी असू द्यात, छोटी असू देत, त्यांचं टार्गेट प्रॉफिटचं असेल किंवा नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन असतील, डोमेस्टिक असतील किंवा ग्लोबल असतील मोठ्या प्रमाणात, तर प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक कंपनीला मार्केटिंग इसेन्शियल आहे. दॅट इज अ पार्ट ऑफ युअर बिझनेस. So you can't neglect marketing. So that's why marketing is very important. Many people think marketing only as a selling and advertising. खूप लोकांना वाटतं मार्केटिंग म्हणजे सेलिंग आणि ॲडव्हर्टायझिंग आहे. दॅट इज द ओनली थिंग. परंतु तसं नाही आहे. ओके, सेलिंग अँड ॲडव्हर्टायझिंग आर द ओनली टिप ऑफ मार्केटिंग आइसबर्ग. म्हणजे ते फक्त एक वरचा छोटासा भाग आहे मार्केटिंगचा, सेलिंग आणि ॲडव्हर्टायझिंग. दॅट इज अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ मार्केटिंग. दॅट इज नॉट अ मार्केटिंग. सेलिंग आणि ॲडव्हर्टायझिंग हे मार्केटिंगचा एक भाग आहे छोटासा, टिप ऑफ आइसबर्ग. Marketing is one of the three key core functions that are central to all organization. ओके, तर मार्केटिंग हे एक महत्त्वाचं फंक्शन आहे प्रत्येक ऑर्गनायझेशनचं. सेंट्रल आहे, मध्यभागी आहे, दॅट मच इम्पॉर्टन्सला आहे. मार्केटर ॲक्ट ॲज अ कस्टमर्स वाईज विदिन अ फर्म अँड मार्केटर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी मोर डिसिजन्स दॅन जस्ट ॲडव्हर्टायझिंग ऑर सेलिंग. म्हणजे मार्केटर आहे, त्याच्यातून काय होतं की कस्टमरच्या सॅटिस्फॅक्शन संदर्भात ते काम करतात. दॅट मीन्स दे आर लुकिंग फ्रॉम पॉईंट ऑफ व्ह्यू कस्टमर.
मग त्या कस्टमरला जे पाहिजे ते प्रोव्हाइड करायचं काम हे मार्केटर करतात. सो दे ॲक्ट ॲज अ कस्टमर्स व्हॉइस. म्हणजे ते ॲक्च्युली कस्टमरच्या ऑन द बिहाफ ऑफ वागतात. ओके, ते जरी कंपनीचा पार्ट अँड पार्सल असेल तर त्यांचं मेन काम काय आहे, दे हॅव टू सॅटिस्फाय द कस्टमर. मग ते कस्टमरच्या अँगलने विचार करतात. ओके. सो आणि मार्केटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी मोर डिसिजन्स दॅन जस्ट ॲडव्हर्टायझिंग आणि सेल्स. म्हणजे ते लायबल कशासाठी आहे की ओव्हरऑल डिसिजन मेकिंगसाठी आहे, की नॉट ओन्ली फॉर ॲडव्हर्टायझिंग आणि सेल. म्हणजे सेल कसा करायचा आहे, ॲडव्हर्टायझिंग स्ट्रॅटेजी काय असली पाहिजे, याच्या व्यतिरिक्त अजून असे खूप काही डिसिजन आहे. त्या डिसिजन्ससाठी हे मार्केटर्स रिस्पॉन्सिबल आहेत. की जसं कस्टमरची नीड काय आहे, कस्टमरला कुठले प्रोडक्ट पाहिजे, क्वालिटीबाबत काही असेल तर फीडबॅक वगैरे, या गोष्टी त्याच्या हिशोबाने महत्त्वाच्या आहेत. सो व्हॉट दे डू, दे अनलाइज इंडस्ट्रीज टू आयडेंटिफाय इमर्जिंग ट्रेंड्स. मार्केटरचं काम काय, सपोज यू आर अ मार्केटिंग पर्सन, मग तुम्ही ते फील्ड ऑफिसर असाल, डायरेक्ट सेलिंग संदर्भात असाल, मिडल मॅनेजमेंटला तुम्ही वर्कआउट करणार असाल, मार्केटिंग मॅनेजर असाल, रिजनल मॅनेजर असाल, म्हणजे तुमचा मार्केटिंगमधली कुठली प्रोफाईल असू देत, फर्स्ट थिंग इज दॅट यू हॅव टू अनलाइज द इंडस्ट्रीज टू आयडेंटिफाय इमर्जिंग ट्रेंड्स. म्हणजे तुमचं मार्केटर म्हणून पहिला रोल काय आहे, व्हॉट इज गोईंग ऑन इन द इंडस्ट्री. इंडस्ट्रीमधले करंट ट्रेंड्स काय आहेत, इमर्जिंग ट्रेंड्स काय आहेत, ते तुम्हाला पहिल्यांदा आयडेंटिफाय करायचे आहेत, ॲनलाइज करायचे आहेत. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. देन सेकंड इज डिटरमाइन विच नॅशनल अँड इंटरनॅशनल मार्केट्स टू एंटर ऑर एक्झिस्ट. तुम्हाला मार्केटमध्ये एंट्री करायची आहे, की तुम्हाला तुमचा बिझनेस एक्सपांड करायचा आहे. मग इन दॅट केस यू हॅव टू डिटरमाइन दॅट की इफ यू हॅव टू एंटर इन द मार्केट, वेदर यू हॅव टू गो फॉर नॅशनल मार्केट और इंटरनॅशनल मार्केट, and if you select in which country or in which market you have to operate, that you have to consider, that you have to plan. So that is important, one of the most important decision. म्हणजे आता नॅशनल मार्केटमध्ये उतरायचं असेल, डोमेस्टिक किंवा नॅशनलला उतरायचं असेल, तर मग त्याची स्ट्रॅटजीज काय असणार आहे, ओके, ते प्रॉफिटेबल आहे का नाही आहे, तर हे ॲनालिसिस करून तुम्हाला तो डिसिजन घेणं गरजेचं आहे. आणि हा डिसिजन कुणामुळे शक्य आहे, मार्केटरमुळे, मार्केटिंग पर्सनलमुळं. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अदरवाईज व्हॉट इज आपण की तुम्ही एक रँडमली कुठलंही चूज केलं आणि एंट्री केली विदाउट प्रॉपर प्लॅनिंग, देन यू माईट हॅव फेस लॉसेस और युअर कंपनी माईट नॉट सर्वाइव्ह इन दॅट मार्केट. दॅट माईट बी हॅपन. किंवा त्याच्यामध्ये तुमचा खर्च जास्त असेल, इन्कम कमी असेल, सो यू माईट सफर द लॉसेस. मग हा जो डिसिजन आहे मार्केटरच्या, म्हणजे मार्केटिंग पर्सनचा किंवा मार्केटिंग डिपार्टमेंटचा रोल महत्त्वाचा काय आहे, वाय इट इज ऑफ ॲटमोस्ट इम्पॉर्टन्स, बिकॉज ऑफ दिस. जर तुम्ही मार्केट सिलेक्ट करताना चुकीचं सिलेक्ट केलं तर डेफिनेटली यू फेस द लॉसेस. देन कंडक्ट रिसर्च टू अंडरस्टँड द कन्झ्युमर बिहेवियर. आता तुम्हाला ज्या मार्केटमध्ये ऑपरेट करायचं आहे त्या मार्केटमध्ये कन्झ्युमरचं बिहेवियर काय आहे, दॅट यू हॅव टू अंडरस्टँड. ते बिहेवियर तुम्ही स्टडी केल्यानंतरच यू शूड एबल टू नो व्हॉट इज टू बी ऑफर टू द कस्टमर. कस्टमरसाठी काय ऑफर ठेवणं गरजेचं आहे. सो दॅट मोर अँड मोर कस्टमर्स विल अट्रॅक्ट टू युअर प्रॉडक्ट्स, दे विल परचेस दॅट अँड युअर बिझनेस विल इन्क्रीज अँड प्रॉफिट मॅक्झिमायझेशन इज युअर गोल. मग त्याच्यासाठी यू हॅव टू अंडरस्टँड कन्झ्युमर बिहेवियर. मग त्यांचं बाईंग बिहेवियर असेल, पर्चेसिंग बिहेवियर असेल, लाईकवाईज. देन डिझाईन इंटिग्रेट मार्केटिंग मिक्सेस. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता तुम्ही मार्केटिंगचं जेव्हा काम करताल, ते मार्केटिंगचा ॲक्च्युली रोल आहे मार्केटिंग पर्सोनेलचा, की तुम्ही जेव्हा मार्केटिंग मॅनेजर असाल तर ह्या गोष्टी तुम्हाला करणं गरजेचं आहे. मग त्याच्यामध्ये इंटिग्रेटेड मार्केटिंग मिक्समध्ये काय येतं की 4 P's आणि 7 P's असेल, तर मग इथे 4 P's संदर्भात प्रॉडक्ट, सर्व्हिसेस, चॅनल ऑफ डिस्ट्रीब्युशन, प्रमोशन प्रोग्राम्स, ह्या गोष्टी तुम्हाला प्रॉपर डिझाईन करायच्या. दे शूड हॅव को रिलेट, म्हणजे त्यांचं एकमेकांशी रिलेशन असणं गरजेचं आहे. देन आता याच्यामध्ये आता तुमचं जे काम आहे मार्केटिंगचं, आतापासून तुम्ही चालू करायचं आहे. आता हे मी स्लाईड 2 अँगल दाखवलेली आहे, की एक ओव्हरव्ह्यू ऑफ दिस मार्केटिंग फील्ड, आणि यू आर गोइंग टू एंटर, की यू आर स्पेशलायझेशन असेल मार्केटिंगचं किंवा कुठल्याही फील्डमधलं, तर त्याचा तुम्हाला अभ्यास करणं गरजेचं आहे. तर मग तुम्ही कुठल्याही इंडस्ट्रीमध्ये, की बिंग अ फायनान्स पर्सन असू द्यात, मार्केटिंगवाला असू देत, HR वाला असू देत, तर पहिलं काम तुमचं आजपासून असं आहे की तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही काय चाललेलं आहे, दॅट यू हॅव टू अंडरस्टँड. ओके. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल फायनान्स आहे, तर फायनान्समध्ये करंट ट्रेंड काय आहे, डिजिटलायझेशनमुळे बँकिंगमध्ये काय काय इम्पॅक्ट पडला, तुमचे FDचे रेट्स आहेत ते कमी झाले आहेत, मग त्याचा फ्युचरमध्ये इम्पॅक्ट काय असणार आहे, बँकिंग सेक्टरला फ्युचर कसं आहे, किंवा तुमचा आता इंडस्ट्री 5.0, वी आर गोइंग टू कंडक्ट वन नॅशनल कॉन्फरन्स ऑन दिस इंडस्ट्री 5.0. मग त्याचा तुमच्या इंडस्ट्रीवरती काय इम्पॅक्ट पडतो आहे, प्रत्येक याच्यावरती काय पडतो आहे, की डिजिटलायझेशन झालेलं आहे, ऑटोमायझेशन झालेलं आहे, मशिनायझेशन झालेलं आहे. तर ह्या गोष्टींचा तुमच्या जॉब ऑपॉर्च्युनिटीवरती फरक काय पडतो, कस्टमरवरती काय पडतो आणि कंपनीवरती काय पडतो, हे ट्रेंड्स आहेत, तुम्ही आत्तापासून आयडेंटिफाय करा. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की सध्या इंडस्ट्रीमध्ये काय चाललं आहे. मग तुमचं जे स्पेशलायझेशन असेल किंवा तुम्ही सगळ्यांचं माहिती असणं तर खूप चांगलं आहे,
प्रत्येकाने जर स्टडी केला, समजा हे आठवड्यात मी मार्केटिंगमध्ये काय चाललेलं आहे याचा मी स्टडी करायचं ठरवलं आहे, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द मार्केटिंग. पुढच्या आठवड्यात मी समजा ठरवलं की फायनान्समध्ये काय चाललेलं आहे, करंट ट्रेंड्स इन फायनान्स सेक्टर. त्याच्यापुढे एच आर सेक्टरमध्ये काय चाललेलं आहे. त्याच्यापुढे अजून समजा काही लॉजिस्टिक्स सप्लाय चेन कोविडमुळे त्याच्यामध्ये ऑपॉर्च्युनिटीज काय काय आलेल्या आहेत. तर ह्या गोष्टी स्टडी करणं गरजेचं आहे. तुम्हाला ते नॉलेज जे असेल दॅट इज बेनिफिशियल फॉर यू. म्हणजे तुम्ही असं म्हणायचं नाही की मार्केटिंगवाला आहे तर मला फायनान्शियल नॉलेजची गरज नाही आहे. सो यू हॅव टू टेक दॅट मीन्स यू हॅव टू हॅव space or be in touch with all fields. सो ते ट्रेंड्स काय तुम्हाला आत्तापासून करणं गरजेचं आहे की जेणेकरून तुम्हाला जॉब मिळायला सोपं जाईल. यू कॅन क्रॅक इंटरव्ह्यू इझिली. आणि दुसरी गोष्ट, अपॉर्च्युनिटीज आपल्याला कुठे कुठे आहे ते कळेल. आणि जेव्हा तुम्हाला कधी जॉब भेटेल मग तुम्हाला नेमकं डायरेक्शन काय आहेत, कुठले कुठले हर्डल्स आहेत ते तुम्हाला कळतं इमिजिएटली. समजा माझी आज जॉईनिंग आहे आणि मला याच्यातलं काहीच नॉलेज नाही आहे, सो आय हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रॅप. पण तुम्ही आत्तापासून केलं की राईट नाऊ यू हॅव इनफ टाईम टू स्टडी. तर मग ह्या गोष्टी आपल्या आहेत की हे इमर्जिंग ट्रेंड्स आहेत प्रत्येक फील्डमध्ये. आपल्या फील्डमध्ये तर आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. सपोज यू हॅव सिलेक्टेड युअर स्पेशलायझेशन ॲज अ मार्केटिंग. तर मार्केटिंगमध्ये काय इमर्जिंग ट्रेंड्स आहेत, काय काय चाललेलं सध्या डिजिटलायझेशनमुळे. ह्युमन सेंट्रिक मार्केटिंग आहे का, कस्टमरचं काय चाललेलं आहे, कुठलं फील्ड बूममध्ये आहे, वॉट अबाउट द FMCG, वॉट अबाउट द कन्झ्युमर ड्युरेबल्स. तर हे सगळं स्टडी करणं गरजेचं आहे. किंवा कोविडमध्ये नवीन नवीन मार्केटिंग स्ट्रॅटेजीज काही डेव्हलप झाल्यात का, की मार्केटिंगमध्ये काही समजा ऑनलाईन शॉपिंग असेल, ऑनलाईन शॉपिंगचं डिमांड किती वाढलं आहे. सो यू कॅन आयडेंटिफाय दी स्कोप्स. मग समजा तुम्हाला बिझनेस चालू करायचा असेल तर ऑनलाईनमध्ये तुम्हाला जमेल का, मग ऑनलाईन करायचं असेल तर कसं करता येईल, ऑनलाईन शॉपिंगमध्ये कस्टमरला कसं अट्रॅक्ट केलं जातं. ओके, त्याच्यामध्ये ह्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या गोष्टी तुम्ही इमर्जिंग ट्रेंड्समध्ये स्टडी करणं गरजेचं आहे. मग याचा फायदा तुम्हाला कुठे होतो, तुमच्या पर्सनल लाईफमध्ये, करिअर लाईफमध्ये. आणि इफ यू वॉन्ट टू क्रॅक अ इंटरव्ह्यू, तुम्हाला एम्प्लॉयबिलिटीसाठी हे खूप महत्त्वाचं आहे. तर कुठल्याही ठिकाणी लक्षात ठेवा, तुम्ही म्हणजे सध्या जॉब जरी लागला तुम्हाला, सपोज आय एम वर्किंग इन दिस फील्ड, इवन दो आय नीड टू स्टडी दीज इमर्जिंग ट्रेंड्स. बाबा मार्केटमध्ये काय चाललेलं आहे, माझ्या एज्युकेशनल फील्डमध्ये काय चाललं आहे, ऑनलाईन टीचिंग चाललं आहे, ऑनलाईन टीचिंगसाठी नवीन टूल्स अँड टेक्निक्स कुठले आहेत दॅट आय हॅव टू यूज. मग त्याच्यासाठी रेकॉर्डिंगचे टूल्स असतील, माझा स्वतःचा स्टुडिओ तयार करायचा असेल तर टेक्नॉलॉजी खूप पुढे गेलेली आहे. सो हॅव टू यूज द टेक्नॉलॉजी ऑल्सो. ओके, मग तुमच्या जॉबमध्ये ह्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. देन त्याच्यामध्ये तुमच्या फील्डमध्ये जे काही म्हणजे इन फ्युचर काही इनोव्हेशन असतील, तुम्ही तुमचं माइंड वापरायचं आहे. यू हॅव टू यूज युअर क्रिएटिव्ह माइंड फॉर द सेम. की आपण आयडेंटिफाय करता करता कुठल्या बिझनेसला जास्त हे आहे, किंवा हाऊ कॅन आय डेव्हलप माय बिझनेस किंवा माय कंपनीज बिझनेस जो असेल तो. तर त्या गोष्टी पाहायच्या आहेत. आणि डिसिजन मेकिंगसाठी परत ह्या गोष्टी कुठे कामाच्या, ठीक आहे अपॉर्च्युनिटी आयडेंटिफाय करण्यासाठी, बिझनेस वाढवण्यासाठी. दुसरं डिसिजन मेकिंग करायचं असेल तर इफ देअर इज एनी क्रिटिकल सिच्युएशन, त्या सिच्युएशनमध्ये समजा आता माझा सेल डाऊन होते, समजा ट्रॅडिशनल वेनी मार्केटिंग करतो आहे मी, ड्यू टू दिस पॅन्डेमिक सिच्युएशन ह्या एरियामध्ये माझा बिझनेस स्लो डाऊन झालेला आहे किंवा सेल होतच नाही आहे. सो आय हॅव टू, मला काही डिसिजन घ्यायचं आहे बाबा की शूड आय गो फॉर ऑनलाईन सेलिंग ऑर नॉट. मग ते मला डिसिजन घ्यायचं असेल तर डिसिजन मेकिंग फास्ट होणं गरजेचं आहे. ते फास्ट होण्यासाठी मला हे करंट नॉलेज असणं गरजेचं आहे. म्हणजे असं नाही बाबा मला जॉब भेटला आहे, मला चांगला पगार भेटतो आहे, फॉरगेट अबाउट दॅट, की मग मला पुढे काहीच गरज नाही इमर्जिंग ट्रेंडची किंवा स्टडी करायची. पण तुम्ही ते घेतलं नाही, स्टडी नॉलेज घेतलं नाही, तर डेफिनेटली इट हॅज इम्पॅक्ट ऑन युअर परफॉर्मन्स. म्हणजे तुम्हाला कुठे डिसिजन घ्यायचं असेल, एखादी क्रिटिकल सिच्युएशन आली असेल, तुम्हाला सिच्युएशन हँडल करायची असेल, तर त्या ठिकाणी मात्र इमर्जिंग ट्रेंड्स असतील किंवा करंट ट्रेंड्स असतील तुमच्या फील्डमधले ते स्टडी करणं गरजेचं आहे. तर मी तुम्हाला एवढं सगळं का सांगितलं की ह्या गोष्टीमुळे तुम्ही स्वतः अपडेट राहतात. अपडेट राहिल्यानंतर तुम्हाला अपॉर्च्युनिटीज त्याप्रमाणे ग्रॅब करता येतात. अदरवाईज काय होतं की बाबा मी नंतर पाहिल, जेव्हा पासआउट होईल त्यावेळेस करंट ट्रेंड स्टडी करेल, त्यावेळेसचे वेगळे असतील. पण तुम्ही आत्तापासून ते स्टडी करायची सवय लावली ना तर तुमचं नॉलेज त्याप्रमाणे वाढत जातं. मग यू कॅन कम्पेअर विथ युअर एक्झिस्टिंग नॉलेज. म्हणजे तुमचं आता जे नॉलेज होतं आणि पुढे काय असणार आहे तर तुमचा एक तो ट्रॅक किंवा रेपो राहतो. बाबा इंडस्ट्रीमध्ये अशा अशा डेव्हलपमेंट झालेल्या आहेत आणि मग तुम्ही ते फोरकास्टिंग करता फ्युचरमधलं. तुम्हाला पाठीमागचं काहीतरी हिस्ट्री असेल, यू हॅव दॅट नॉलेज, देन डेफिनेटली यू कॅन प्रोब इन टू द फ्युचर. फ्युचरमध्ये तुम्ही डोकावून पाहू शकता भविष्यात व्हॉट विल हॅपन. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, सो डोंट निग्लेक्ट दॅट की आय एम फ्रॉम मार्केटिंग पर्सन, आय एम फ्रॉम फायनान्स फील्ड, आय एम फ्रॉम HR फील्ड, I don't need all these knowledges. So you should be having touch with your emerging trends and current trends for the sake of your career enhancement and also for taking decisions in your field. Okay, so also definitely it will help in your interview. So that is important, that's why I spend more time on this topic. Then marketing is a social and managerial process by which individuals and groups obtain that they need and want through creating, exchanging products and values with other. मग याच्यामध्ये काय आहे, मार्केटिंग एक प्रोसेस आहे मॅनेजरियल, दॅट मीन्स यू हॅव टू मॅनेज दॅट.
इट इज रिगार्डिंग सोशल इश्यूज, म्हणजे सोशल देखील आहे, ह्युमन बिंग इज अ सोशल ॲनिमल. आणि ज्याच्यामध्ये काय होतं, इंडिव्हिज्युअल्स आणि ग्रुप्स काय करतात, दे ऑप्टेन व्हॉट दे नीड अँड वॉन्ट, म्हणजे त्यांना जे काय गरज आहे, त्यांची मूलभूत गरज असेल किंवा त्यांची जी इच्छा असेल ती ते अचीव करायचा प्रयत्न करतात. ओके. अँड एक्सचेंजिंग प्रॉडक्ट्स अँड व्हॅल्यूज विथ अदर, मग ते एकमेकांचे प्रॉडक्ट आणि व्हॅल्यू म्हणजे पैसा असेल, मग ते एकमेकांशी एक्सचेंज करतात आणि त्या नीड्स आणि बॉन्ड्स सॅटिस्फाय करायचा प्रयत्न करतात. सो मार्केटिंग ही एक प्रोसेस आहे. तुम्ही त्या अँगलने पहा. सोशल म्हणजे माणसाची गरज काय, व्हॉट ही इज नीडिंग, व्हॉट इज हिज नीड अँड व्हॉट आर हिज बॉन्ड्स, दॅट यू टू आयडेंटिफाय. ओके. क्रिएटिंग अँड एक्सचेंजिंग प्रॉडक्ट अँड व्हॅल्यू, मग त्या नीड्स अँड बॉन्ड सॅटिस्फाय करण्यासाठी यू गो फॉर एक्सचेंजिंग प्रॉडक्ट्स अँड व्हॅल्यूज विथ इच अदर. ओके. आणि दॅट इज अ ग्रुप प्रोसेस ॲज वेल ॲज अ इंडिव्हिज्युअल प्रोसेस. मग B2B मार्केटिंग आहे ते याच्या संदर्भात आहे, ग्रुपच्या संदर्भात आहे. सो यू शुड बी व्हेरी कीन अबाउट ऑल दीज थिंग्स. आता मार्केटिंगच्या डेफिनेशनमध्ये काही गोष्टी आहेत. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, किंवा मार्केटिंगची डेफिनेशन एक्सप्लेन करण्यासाठी आपल्याला ह्या टर्म्स माहिती असणं गरजेचं आहे. जसं तुमचं बॉम्बमध्ये झालं असेल, नीड्स, वॉन्ट्स, डिमांड, प्रॉडक्ट्स अँड सर्व्हिसेस, व्हॅल्यूज, सॅटिस्फॅक्शन अँड क्वालिटी, एक्सचेंज, ट्रान्झॅक्शन अँड रिलेशनशिप्स. सो दीज आर द इम्पॉर्टंट टर्म अँड बेस ऑफ द मार्केटिंग. या टर्म्स तुम्हाला जर कळाल्या तर डेफिनेटली यू कॅन बी अ गुड मॅनेजर. त्या टर्म्स तुम्हाला बाय हार्ट समजून घेणं गरजेचं आहे. त्या समजल्या तुम्ही मार्केटिंगचं प्लॅनिंग व्यवस्थित करू शकतात. आता ही फिलिप कोटलरची डेफिनेशन मार्केटिंगची. इट इज द सायन्स अँड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग अँड डिलिव्हरिंग व्हॅल्यू टू सॅटिस्फाय नीड्स ऑफ टार्गेट मार्केट ॲट अ प्रॉफिट. याच्या इथे महत्त्वाचं आहे की तुम्ही काय करायचं आहे, त्या नीड्स आयडेंटिफाय करून त्या सॅटिस्फाय करायचं काम करायचं. यू हॅव टू डिलिव्हर द व्हॅल्यू टू सॅटिस्फाय द नीड्स ऑफ टार्गेट मार्केट फॉर ऑर ॲट अ प्रॉफिट. तुम्हाला प्रॉफिट हे महत्त्वाचं आहे. ओके. म्हणजे सायन्स आहे, आर्ट आहे, कशाचं, एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग, डिलिव्हरिंग व्हॅल्यू. तुम्हाला एक्सप्लोर करायची, व्हॅल्यू क्रिएट करायची आहे, देन डिलिव्हर करायची आहे. फॉर वॉट पर्पज, टू सॅटिस्फाय द नीड्स ऑफ अ टार्गेट मार्केट ॲट अ प्रॉफिट. मार्केटिंग आयडेंटिफाईज अनफुलफिल नीड्स अँड डिझायर्स. मार्केटिंगचं मेन काम काय आहे की आता तुम्ही मार्केटिंग मॅनेजर आहात, सर मला प्रॉडक्ट विकायचं आहे. ओके. तर काही जणांना सेलिंग जमत नाही किंवा मार्केटिंग जमत नाही का, बिकॉज दे फेल टू आयडेंटिफाय अनफुलफिल नीड्स अँड डिझायर्स. फॉर एक्झाम्पल काही सेल्समन आहेत ना, ते खूप फॉर एक्झाम्पल म्हणजे ते खूप टार्गेट अचीव करण्यात एक्सपर्ट असतात. दे कॅन अचीव एनी टार्गेट. मग त्याच्या मागचे दॅट मीन्स त्याच्या मागचं कारण काय, रिझन काय, तुम्ही ते आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे. बाबा त्याला जमतं, मला का जमत नाही आहे, किंवा काही माणसं करू शकतात आणि मी करू शकत नाही. मग त्याचं एक तुम्ही प्रॉपर ऑब्झर्वेशन करा थरोली. मग त्याच्यामध्ये काय, समजा आता फॉर एक्झाम्पल मी सांगितलं की मार्केटिंग इज किंवा आयडेंटिफाईज द अनफुल नीड्स अँड डिझायर्स. मग ह्या ठिकाणी जर तुम्ही कस्टमरच्या अनफुलफिल नीड्स काय आहेत, डिझायर्स काय आहेत, तुम्हाला ते आयडेंटिफाईज करता नाही आल्या तर डेफिनेटली तुम्हाला मार्केटिंग जमणार नाही आहे. मग त्याच्यामध्ये मार्केटिंगचा मेन फंडा काय आहे, मार्केटिंग कुठून चालू होतं. पहिली गोष्ट, तुम्हाला कस्टमरच्या नीड्स आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे. नीड्स आणि वॉन्ट्स, डिझायर्स त्या जर आयडेंटिफाय केल्याच नाही तर तुम्हाला मार्केटिंग करता येणार नाही. म्हणजे ऑलरेडी एखाद्याची नीड फुलफिल्ड असेल, नीड सॅटिस्फाईड असेल, त्याच्या डिझायर्स आहेत त्या फुलफिल झाल्या असतील तर तुम्ही त्याला प्रॉडक्ट सेल करून उपयोग नाही आहे. मग तुम्हाला याच्यासाठी असे काही कस्टमर आयडेंटिफाय करावं लागेल की ज्यांच्या नीड्स आणि डिझायर्स फुलफिल नाही आहेत, ज्यांना गरज आहे अशा ठिकाणी तुम्ही पोचा. ओके. मग डेफिनेटली यू आर एबल टू सेल द प्रॉडक्ट्स. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी इन्शुरन्सवाला माणूस आहे. ओके. तर मी इन्शुरन्सचा एजंट आहे, मी इन्शुरन्स पॉलिसी सेल करत आहे. ते सेल करताना समोरच्या माणसाची नीड काय आहे की त्याचे लहान मुलं आहेत, त्याचा इन्शुरन्समध्ये त्याला हेल्थ इन्शुरन्स पाहिजे का, त्याला लाईफ कवर पाहिजे आहे का, ओके, म्हणजे टर्म इन्शुरन्स पाहिजे आहे का, किंवा त्याच्या दुसऱ्या पॉलिसीज आहेत, कॉम्बो पाहिजे आहेत का, ते मला प्रॉपर आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे. अदरवाईज त्याने ऑलरेडी टर्म इन्शुरन्स घेतला आणि त्याला मी परत टर्म इन्शुरन्स सेल करतो आहे, दॅट इज ऑफ नो यूज. व्हॉट इज हिज नीड्स. त्याचे लहान मुलं आहेत, मग त्यांचा एज्युकेशनल प्लॅन काढणं गरजेचं आहे. त्याला सिक्युरिटी नाही इन फ्युचरमध्ये, जॉबची नसेल किंवा घराचं बांधकाम चालू आहे त्याच्या संदर्भात नसेल, तर आय शुड एबल टू सेल द पॉलिसी अकॉर्डिंगली. मग त्याची एक्झॅक्ट नीड काय आहे ते आयडेंटिफाय करून सेल करणं गरजेचं आहे. अदरवाईज एखाद्याला गरजच नाही आणि तुम्ही त्याला सेल करता, इट इज ऑफ नो यूज, यू आर वेस्टिंग युअर टाईम. सो यू शुड एबल टू आयडेंटिफाय त्याच्या अनफुलफिल नीड्स काय किंवा डिझायर्स काय, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. So marketing identifies unfulfilled needs and desires. It defines, measures and quantities the size of आयडेंटिफाय मार्केट अँड प्रॉफिट पोटेन्शियल. मग तुम्ही त्या नीड आयडेंटिफाय केलेल्या आहेत, मग तुम्ही त्या आयडेंटिफाय केल्यानंतर त्या मार्केटची साईज किती आहे, किती कस्टमर आहे की ज्यांच्या नीड्स अनफुलफिल आहेत, अनसॅटिस्फाईड आहेत,
त्याची साईज आयडेंटिफाय करायची आणि त्याच्यातलं प्रॉफिट पोटेन्शियल काय आहे ते तुम्हाला स्टडी करायचं आहे. ते असेल तर यू कॅन गो फर्दर. इट पिनपॉइंट्स विच सेगमेंट द कंपनी इज कॅपेबल ऑफ सर्विंग बेस्ट ॲट इट डिझाईन्स अँड प्रमोट्स द ॲप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स अँड सर्व्हिसेस. मग आता हे ज्या कुठल्या कंपनीला सहज शक्य झालं आहे की बाबा ह्या अनफुलफिल नीड्स आहेत त्या तुम्हाला सर्व करायच्या आहेत, त्या सॅटिस्फाय करायच्या आहेत, मग त्याप्रमाणे तुम्ही जर प्रॉपर ॲप्रोप्रिएट प्रॉडक्ट जर डिझाईन केले आणि प्रमोट केले सर्व्हिसेस तर ती कंपनी डेफिनेटली सक्सेसफुल होते. मग पहिली गोष्ट सेम की तुम्ही कुठल्या कस्टमरला टार्गेट करतायत, ते कुठलं सेगमेंट आहे, त्या टाईपच्या कस्टमरच्या कुठल्या नीड्स अनफुलफिल आहेत त्या आयडेंटिफाय करायच्या आहे आणि त्या फुलफिल करण्यासाठी त्यांना प्रॉपर प्रॉडक्ट जर ऑफर केला तर डेफिनेटली तुमचा सेल वाढू शकतो. मग तुम्हाला हा स्टडी करता आला पाहिजे, इमर्जिंग ट्रेंड्स काय आहेत मार्केटमधले. दुसरी गोष्ट कस्टमरच्या कुठल्या प्रकारच्या नीड्स अनफुलफिल आहेत, सॅटिस्फाईड नाही आहेत, मग त्याप्रमाणे त्यांना लागणारा आवश्यक असणारा प्रॉडक्ट तुम्हाला तो योग्य प्रॉडक्ट त्यांना प्रोव्हाइड करायचा आहे, ऑफर करायचा आहे. ओके. आता फिलिप कोटलरने परत काय केलं आहे, फिलिप कोटलर फर्दर डिफाईन्स मार्केटिंग ॲज अ सॅटिस्फाईंग नीड्स वॉन्ट्स थ्रू अँड एक्सचेंज प्रोसेस. मग ते काम काय करायचं, मार्केटिंगचं काम काय ॲक्च्युली शॉर्टमध्ये सॅटिस्फाईंग नीड्स अँड वॉन्ट्स थ्रू एक्सचेंज प्रोसेस. मग तुमच्या एक्सचेंज प्रोसेस थ्रू त्या नीड्स सॅटिस्फाय करायचं काम करतात. एक्सचेंज प्रोसेसमध्ये सुरुवातीला बार्टर सिस्टीम होते आणि आता व्हॅल्यू फॉर मनी किंवा पैसा देऊन तुम्ही विकत घेत आहेत. रामास्वामी इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट ऑथर फ्रॉम इंडिया. रामास्वामी अँड नामाकुमारी डिफाईन्स मार्केटिंग. It is a total system of interacting business activities designed to plan, promote and distribute needs satisfying products, services to existing and potential customer. मग याच्यामध्ये काय एक सिस्टीम आहे, मार्केटिंग ही एक प्रकारची मोठी सिस्टीम आहे किंवा एक इंटिग्रेटेड सिस्टीम आहे. ती काय करते, इट इंटरॅक्टिंग बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज डिझाईन टू प्लॅन, प्रमोट, डिस्ट्रीब्यूट नीड्स सॅटिस्फाईंग प्रोडक्ट्स. म्हणजे ते प्रॉडक्ट संदर्भात प्लॅनिंग करतं, प्रॉडक्ट म्हणजे नीड संदर्भात जे प्रॉडक्ट ऑफर करायचे, जी काही नीड आहे त्या नीड सॅटिस्फाय करणारे प्रॉडक्ट डिझाईन करायचे, ते प्रमोट करायचे आणि डिस्ट्रीब्यूट करायचे. अँड सर्व्हिसेस टू द एक्झिस्टिंग अँड पोटेन्शियल कस्टमर. मग आत्ताचे जे कस्टमर आहेत आणि जे घातलेले कस्टमर आहे फ्युचरमधले पोटेन्शियल जे आपला प्रॉडक्ट विकत घेऊ शकतात, अशा कस्टमरला ह्या प्रॉडक्ट्स अँड सर्व्हिसेस ऑफर करायचे आहेत. सो दॅट इज नथिंग बट मार्केटिंग. आता नीड्स अँड वॉन्ट्स तुम्ही पाहिलेलं आहे, इवन दो वी विल डील विथ दॅट. द मोस्ट बेसिक कन्सेप्ट ऑफ अंडरलाईंग मार्केटिंग इज दॅट ऑफ ह्युमन नीड्स. ह्युमन नीड्स असतील तरच तुम्ही तुमचा प्रॉडक्ट विकू शकतात. ह्युमन नीड्स आर स्टेट्स ऑफ फेल डेप्रिवेशन. म्हणजे तुम्हाला ज्या गोष्टीची गरज वाटते किंवा फेल डेप्रिवेशन, तुम्हाला कमतरता उणीव जाणवते, दॅट आर द ह्युमन नीड्स. ह्युमन हॅव मेनी कॉम्प्लेक्स नीड्स. फिजिकल नीड्स फॉर फूड्स, क्लोथिंग, वॉर्म्थ. सोशल नीड्स आर बिलॉंगिंग अँड अफेक्शन. इंडिव्हिज्युअल नीड्स फॉर नॉलेज अँड सेल्फ एक्सप्रेशन. जे आपलं मॉस्लोज नीड ऑफ हायरार्की मॉडेल पाहिलं आहे, ते मॉडेल ज्याला कोणाला चांगलं समजलेलं आहे तो एकदम एक्सलंटरित्या मार्केटिंग करू शकतो. मॉस्लोज नीड हायरार्कीमध्ये आपण पिरॅमिड पाहिला होता. बॉटम लेवलला प्रायमरी नीड्स होत्या, नंतरच्या सेकंडरी नीड्स होत्या, मग नंतर सोशल नीड्स त्याच्यामध्ये, मग स्टेटस सिस्टीम असेल किंवा मग लास्टला सेल्फ ॲक्च्युलायझेशन असेल. तर मग याच्यामध्ये काय आहे की बिंग अ मार्केटिंग पर्सन तुम्हाला काय करायचं आहे, तो माणूस त्या पिरॅमिडच्या कुठल्या लेवलला आहे. जर त्याच्या बेसिक नीड्स सॅटिस्फाय झालेले नाही, त्याच्याकडे पैसाच जास्त नसेल, तर तुम्ही त्याच्यासाठी हाय कॉस्ट प्रॉडक्ट त्याला सेल करू शकत नाही. त्याची कॅपेबिलिटीज काय आहे, ॲट वॉट लेवल ऑफ पिरॅमिड ही इज. म्हणजे तो बेसिक नीड्सच सॅटिस्फाय करू शकत नसेल तर त्याला ते बेसिक प्रॉडक्ट किंवा म्हणजे आपले काय म्हणतो मग त्याला मूलभूत गरजा प्रायमरी त्याच्या नीड्स जे आहे सॅटिस्फाय करणारेच प्रॉडक्ट त्याला लागतील. ही विल नॉट गो फॉर रेफ्रिजरेटर, एसीज अँड ऑल थिंग्स. एखादा गरीब माणूस आहे, त्याच्या ज्या बेसिक नीड्स आहेत त्याच फुलफिल होत नाही, तर त्याला ए सी विकून चालणार आहे का? नो. समजा आता एखादा हाय क्लास पर्सन आहे, त्याच्याकडे पैसे भरपूर चांगले आहेत, मग तुम्ही त्याला ए सी प्लॅन करू शकतात. त्याला ₹2चा प्लेन विकायचा असल्या एखाद्या श्रीमंत माणसाला, दॅट इज समवॉट हार्ड. ओके. मग याच्यासाठी तुम्हाला तो माणूस कुठल्या लेवलची नीड त्याला आहे, पिरॅमिडच्या कुठल्या लेवलला आहे, तो मॉस्लो नीड ऑर हायरार्कीचा जो पिरॅमिड आहे, मॉस्लोचा पिरॅमिड नीड्सचा नीड पिरॅमिड, तर तो कुठल्या स्टेटसला आहे, कुठल्या लेवलला आहे, त्याप्रमाणे त्याच्या नीड्स कुठल्या आहेत त्या आयडेंटिफाय करून त्याला एक्झॅक्टली तसा प्रॉडक्ट, त्या नीड्स सॅटिस्फाय करणारा प्रॉडक्ट ऑफर करणं गरजेचं आहे. Then wants are the form taken by human needs as they are shaped by culture and individual personality. मग याच्यामध्ये वॉन्ट्स ज्या आहेत त्या ज्या नीड्स आहेत त्या कल्चर आणि इंडिव्हिज्युअल पर्सनॅलिटीने शेप केल्या जातात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मला काय गरज आहे, मला मोबाईलची गरज आहे. फॉर वॉट पर्पज, त्याचं मेन फंक्शन काय, कम्युनिकेशन पर्पज. मोबाईलचं युटिलिटी काय आहे की कम्युनिकेशन. सो आय वॉन्ट टू परचेस दिस मोबाईल. सो मोबाईल म्हणजे माझी नीड काय ॲक्च्युली कम्युनिकेशनची आहे.
आता मी मोबाईल विकत घेणार आहे, माझी नीड आयडेंटिफाय झालेली आहे. आय वॉन्ट अ मोबाईल फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन, की मी जिथे जाईल तिथे मला कन्व्हिनियंट कम्युनिकेशन हवं आहे. अदरवाईज कम्युनिकेशन कॅन बी हॅपन विथ द हेल्प ऑफ टेलिफोन ऑल्सो, ओके, ईमेल्स ऑल्सो, ओके, सोशल मीडिया ऑल्सो, दॅट कॅन बी हॅपन. पण आता मोबाईलची गरज आहे मला. ती कशी आयडेंटिफाय केली, की मला जिथे कुठे जायचं आहे तिथून कुठूनही मला त्या ठिकाणाहून इमिजिएट कुणाशीही कॉन्टॅक्ट करता आला पाहिजे. सो दॅट इज माय बेसिक नीड ऑफ कम्युनिकेशन. जिथे कुठे असेल तिथून मला कुणाशीही कॉन्टॅक्ट करता आला पाहिजे. दॅट इज बेसिक कन्सेप्ट बिहाइंड दिस मोबाईल. अदरवाईज लँडलाईन विल वर्क. तर त्या लँडलाईनशी वर्क करायचं असेल तर मी जिथे कुठे असेल तिथून मला त्या टेलिफोनजवळ जावं लागेल आणि तिथून कॉल करावा लागेल. सो इट विल वेस्ट माय टाईम. समजा मी कॉलेजला आहे आणि माझ्या घरी लँडलाईन आहे, तर मला इथून घरी जावं लागेल, तिथून फोन करावं लागेल, परत कॉलेजला यावं लागेल. सो दॅट इज समवॉट नॉट कन्व्हिनियन्स फॉर मी. मोबाईलचा पर्पज काय? कन्व्हिनियंट कम्युनिकेशन. दॅट इज द बेसिक नीड दॅट हॅज बीन सॅटिस्फाय विथ दिस मोबाईल. मग आता ती झाली माझी नीड. आता आय एम लुकिंग फॉर दॅट मोबाईल. मग आता ते शेप बाय माय इंडिव्हिज्युअल पर्सनॅलिटी आणि कल्चर. त्यांनी कसा शेप झाला, की दुसरी गोष्ट मला मोबाईल पाहिजे कशासाठी? फॉर एक्झाम्पल एंटरटेनमेंट पर्पजसाठी. मग गेमिंग मोबाईल घेतला मी. दॅट इज माय वॉन्ट. बेसिक नीड काय आहे? कम्युनिकेशन. आणि मोबाईल कुठला घेतला मी? गेमिंगचा घेतला. दुसरी गोष्ट, समजा इफ आय एम अ बिझनेसमन, ओके, माझ्याकडे पैसे चांगले आहेत, माझं बजेट चांगलं आहे, तर मला सिक्युरिटी पर्पजसाठी मोबाईल घ्यायचा आहे. मेन पर्पज कम्युनिकेशनचा आहे. आणि दुसरं की माझ्या पर्सनॅलिटी आणि कल्चर किंवा इंडिव्हिज्युअल पर्सनॅलिटीप्रमाणे मी विचार करतो आहे सिक्युरिटी पर्पजने. मग आय विल गो फॉर आयफोन, ओके. मग गरज एकच होती. पहिल्या केसमध्ये मी मोबाईल स्मार्टफोन घेतला गेमिंगचा. दुसऱ्या ठिकाणी माझी पर्पज होती सिक्युरिटी पर्पज. त्यासाठी मी घेतला आयफोन घेतला. त्याच्यामध्ये सिक्युरिटी भरपूर आहे, ओके. कारण माझ्या बिझनेसचे सिक्रेट्स असतील किंवा काय असेल तर माझा मोबाईल हरवला किंवा कुणाला हॅक करता नाही आला पाहिजे, तर त्या अँगलने मी आयफोन विकत घेतला आहे. मग माझी वॉन्ट चेंज झाली. बेसिक नीड सेम आहे बरं का. यू हॅव टू थिंक दॅट, ओके. मग पीपल हॅव ऑलमोस्ट अनलिमिटेड वॉन्ट्स बट लिमिटेड रिसोर्सेस. दे वॉन्ट टू चूज प्रॉडक्ट्स दॅट प्रोव्हाइड द मोस्ट व्हॅल्यू अँड सॅटिस्फॅक्शन फॉर देअर मनी. मग आता लोकांच्या वॉन्ट्स अनलिमिटेड आहे, नीड्स लिमिटेड आहेत. पण त्या वॉन्ट्स जर तुमच्या याच्याप्रमाणे पर्सनॅलिटी आणि कल्चरप्रमाणे जर शेप केल्या तर नीड वेगळी राहते आणि वॉन्ट वेगळी राहते. डिमांड्स वेन बॅक्ड बाय बाईंग पॉवर, वॉन्ट्स बिकम डिमांड्स. Consumers view point of view products as a bundle of benefits, utilities and choose product that give them the best bundle for their money. मग त्याच्यामध्ये मी एक एक्झाम्पल सांगतो नीड्स, वॉन्ट्स आणि डिमांडमध्ये. फॉर एक्झाम्पल, आय हॅव टू ट्रॅव्हल फ्रॉम माय होम टू कॉलेज. मला तिथून चालत यायचं आहे कॉलेजपासून. म्हणजे माझं पर्पज काय? ट्रान्सपोर्टेशन. मग ते कुठल्या कुठल्या पर्पजने सॉल्व होऊ शकतं? मी माझ्या घरापासून पायी येऊ शकतो, बायसिकलने येऊ शकतो, टू व्हीलरने येऊ शकतो, फोर व्हीलरने येऊ शकतो, ओके. सो माय बेसिक नीड इज ट्रान्सपोर्टेशन किंवा ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दॅट नीड हॅज बीन आयडेंटिफाईड, ओके. आता मी आहे मार्केटिंग पर्सन. आता मी ही नीड आयडेंटिफाय केली की पीपल हॅव टू ट्रॅव्हल. आता त्या माणसाला नेमकं मी काय ऑफर करायचं आहे? सायकल ऑफर करायची आहे, की माझ्याकडे सगळे सायकल आहे, टू व्हीलर आहे, फोर व्हीलर आहे, आय हॅव टू सेल दिस. मग आता त्यांची नीड मी आयडेंटिफाय केली, बाबा ट्रॅव्हलिंग करायचं आहे त्याला एका जागेहून दुसऱ्या ठिकाणी, तर मी त्याला तिन्ही गोष्टी ऑफर करू शकतो, ओके. तर ती ऑफर करताना पहिली गोष्ट त्याची नीड मी आयडेंटिफाय केली, ट्रॅव्हलिंग आहे. दुसरी गोष्ट मार्केटर म्हणून मी आयडेंटिफाय करायचं काय, की त्याची डिमांड कशासाठी आहे बाबा. डिमांड म्हणजे काय? त्याची वॉन्ट काय असू शकते? तो फोर व्हीलरला, त्याला फोर व्हीलर घ्यायची इच्छा आहे. मग मर्सिडीज फोर व्हीलरमध्ये मग मारुती 800 असेल, ऑल्टो असेल, नंतर फॉर एक्झाम्पल कियाची असेल किंवा काय असेल ती फॉर्च्युनर असेल, तर अशी त्याला काही असेल, किंवा BMW असेल, ऑडी असेल. सो दॅट माईट बी हिज वॉन्ट, दॅट माईट बी हिज डिझायर. डिझायर्स आर अनलिमिटेड. तो काही इच्छा करू शकतो, स्वप्न पाहू शकतो. पण ॲक्च्युली त्या डिमांड्स किंवा ज्या नीड्स आहेत किंवा वॉन्ट्स आहेत, जेव्हा त्या बॅक्ड बाय बाईंग पॉवर, मग त्या डिमांड बनतात. तो काही म्हणू शकतो, मला ऑडी घ्यायची आहे, माझी ऑडीचं स्वप्न आहे, मला ऑडी पाहिजे. पण त्याच्याकडे ते पैसेच नसतील मर्सिडीज आणि ऑडी घेण्यासाठी, ही कांट. मार्केटवरून तुम्हाला काय करायचं आहे? त्याची नीड्स काय आहे ती आयडेंटिफाय करायची आहे. त्याची वॉन्ट्स म्हणजे काय? वेन दॅट हॅज बीन बॅक्ड बाय पर्चेसिंग पॉवर, देन इट बिकम्स डिमांड. सो इट इज व्हेरी बेसिक थिंग की बिंग अ मार्केटिंग पर्सन यू शूड एबल टू आयडेंटिफाय हिज डिमांड्स, ओके. त्याची वॉन्ट्स जर आलेली आहे, जेव्हा त्याच्याकडे पर्चेसिंग पॉवर काय त्याचं तुम्हाला इव्हॅल्युएशन करता आलं पाहिजे आणि अकॉर्डिंगली हॅव टू सेल प्रॉडक्ट टू हिम. मला घर घ्यायचं आहे, मला शेल्टरची गरज आहे, मी झोपडीत राहायचं, फ्लॅट घ्यायचा, बंगला घ्यायचा, पेंट हाऊस घ्यायचा का फार्म हाऊस घ्यायचा, इट डिपेंड्स ऑन माय पर्चेसिंग पॉवर. आणि पर्चेसिंग पॉवर कॅल्क्युलेट करताना नावडेज की कॅशमध्ये पण नाही, लोनमध्ये, व्हॉट इज हिज
what do you call credit at a banks, that can also define your buying power, purchasing power. Okay, so marketer ते सक्सेस जे होतात ज्यांना नीड कळते, वॉन्ट कळते आणि डिमांड कळते. अदरवाईज माझ्याकडे पैसे नाही, मी म्हणतो मला मर्सिडीज घ्यायची, चांगला ब्लेझर वगैरे घालून आलेलो आहे टाकाटाक एकदम व्हॉट यू कॉल हाय प्रोफाईल पर्सन, आणि ॲक्च्युली माझ्या खिशात तेवढे पैसे नाही आहेत आणि मी मुद्दामून मर्सिडीज ऑडीला भेट देतो शोरूमला आणि आय एम इन्क्वायरिंग ऑल दीज थिंग्स, बट ॲक्च्युली आय डोंट हॅव दॅट बाईंग पॉवर, पर्चेसिंग पॉवर. Okay, so being a marketing person you have to distinguish between these three concepts. Product and services. Product is anything that can be offered to a market to satisfy a need or want. Okay, the concept of product is not limited to the physical object. Anything capable of satisfying a need can be called product. म्हणजे नुसतं त्याला फिजिकल एखादं ऑब्जेक्ट आहे किंवा थिंग आहे म्हणजे प्रॉडक्ट आहे असं होत नाही. प्रॉडक्टची कन्सेप्ट त्याच्या पलीकडे आहे. अशी कुठलीही गोष्ट की जी तुमची गरज भागवते, दॅट सॅटिस्फाय युअर नीड इज कॉल्ड ॲज अ प्रॉडक्ट. एखादी ॲबस्ट्रॅक्ट थिंग जरी असेल, ॲबस्ट्रॅक्ट ऑब्जेक्ट जरी असेल, that can be a product. Okay, services, in addition to tangible products, tangible goods also include services which are activities or benefits offered for sale that are essentially intangible and do not result in its ownership of anything. सर्विसेस आहेत त्या इनटँजिबल असतात, दे आर नॉट टँजिबल लाईक अ गुड्स अँड प्रॉडक्ट्स. त्यांच्याबरोबर पण ते ऑफर केल्या जाऊ शकतात. ओके, अँड दे ऑल्सो डू नॉट ओन, दॅट मीन्स do not own by anything. त्याचं ओनरशिपशी काही देणं घेणं नसतं. दे आर कन्झ्युम सायमल्टेनियसली, दे आर ऑफर्ड अँड कन्झ्युम सायमल्टेनियसली. सो देअर इज नो इश्यू ऑफ ओनरशिप रिगार्डिंग दिस. Values, satisfaction and quality. Customer values difference between the values the customer gains from owning and using a product and cost of benefits the product. तर व्हॅल्यू म्हणजे काय, दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन व्हॅल्यू अँड कस्टमर, वॉट कस्टमर गेट फ्रॉम दॅट प्रॉडक्ट. ओके, म्हणजे तुम्ही जे काही पैसे दिलेले आहेत किंवा जी व्हॅल्यू दिलेली आहे तो प्रॉडक्ट घेण्यासाठी, आणि त्या प्रॉडक्टपासून तुम्हाला काय भेटलेलं आहे, द कॉस्ट ऑफ दॅट प्रॉडक्ट आणि प्रॉडक्टपासून भेटणारी व्हॅल्यू. समजा मी मोबाईल घेतलेला आहे, तो किती रुपयाला घेतला आहे, दॅट इज द कॉस्ट ऑफ दॅट प्रॉडक्ट, आणि त्याच्या बदल्यात मला भेटणारे बेनिफिट्स किंवा व्हॅल्यू काय आहे. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ व्हॅल्यू. म्हणजे मला त्या प्रॉडक्ट घेण्यापासून काय भेटतं आहे आणि प्रॉडक्ट घेण्यासाठी मी काय कॉस्ट पे केलेली आहे, त्याच्याला जो डिफरन्स आहे दॅट इज कॉल्ड ए कस्टमर व्हॅल्यू. जर मला कॉस्टपेक्षा जास्त बेनिफिट भेटला आहे तर व्हॅल्यू फॉर मनी असं म्हणू शकतो. पण जर मी जे कॉस्ट पे केलेली आहे त्याच्या तुलनेत मला तशी व्हॅल्यू भेटली नाही तर आय एम नॉट गेटिंग कस्टमर व्हॅल्यू फ्रॉम दॅट प्रॉडक्ट, सो आय विल डिससॅटिस्फाईड कस्टमर. आणि जी कॉस्ट दिली त्याच्यापेक्षा मला जास्त चांगला परफॉर्मन्स किंवा बेनिफिट्स भेटले, दॅट मीन्स आय एम गेटिंग व्हॅल्यू फॉर मनी. म्हणजे जो पैसा दिला आहे त्याच्या बदल्यात मला तसा परफॉर्मन्स वगैरे भेटला आहे. कस्टमर्स ऑफन डू नॉट जज प्रॉडक्ट व्हॅल्यूज अँड कॉस्ट ॲक्युरेटली अँड ऑब्जेक्टिव्हली, दे ॲक्ट ऑन परसिव्ड व्हॅल्यू. आता ही जी व्हॅल्यू जी आहे कस्टमरला भेटली ती अशी मोजता येत नाही इझिली, ॲक्युरेटली किंवा जज करता येत नाही. की मी समजा 20,000चा मोबाईल घेतला आहे, त्याच्या बदल्यात मला एक्झॅक्टली किती व्हॅल्यू भेटली, आय कांट जज दॅट. म्हणजे व्हॅल्यू आणि कॉस्ट एक्झॅक्टली किंवा ॲक्युरेटली मोजता येत नाही. ती आपण परस्यू करतो, वी फील दॅट, वी ऑब्झर्व दॅट. अरे बाबा 20,000चा मोबाईल घेतला आहे, माझ्या अपेक्षा अशा होत्या, त्या अपेक्षा फुलफिल झाल्यात, माझ्या नीड्स, वॉन्ट्स किंवा डिझायर्स होत्या त्यांनी माझ्या पूर्ण झालेल्या आहेत, दॅट मीन्स दॅट इज परस्यूड बाय युअर ओन. मग समजा एखाद्याने खूप मोठा प्रॉडक्ट वापरलेला आहे, त्याच्या हिशोबाने त्या प्रॉडक्टमध्ये काहीच नाही आहे. एखादा आयफोन वापरत असेल तर त्याच्या हिशोबाने काहीच व्हॅल्यू नाही आहे. ओके, किंवा आयफोन अशी कम्पेअर करताना माझ्या मोबाईलमध्ये खूप जास्त फंक्शन्स आहेत, पण आयफोन ओन केल्याने जे ते स्टेटस भेटतं दॅट इज अ परस्यूड व्हॅल्यू, की बाबा माझ्याकडे आयफोन आहे. यू गेट सॅटिस्फाईड, यू फील प्राऊड बाय युजिंग दॅट मोबाईल. ओके, तर मग ती परस्यूड व्हॅल्यूवर अवलंबून असते सगळे व्हॅल्यूज वगैरे. मग ह्या केसमध्ये बिंग अ मार्केटिंग पर्सन, तुम्हाला समजा एखादा प्रॉडक्ट सेल करायचा असेल तर तो सेल करताना यू हॅव टू मेक दॅट कस्टमर फील दॅट यू आर गेटिंग मोर कस्टमर व्हॅल्यू फ्रॉम युअर प्रॉडक्ट. आता हे सांगायचा उद्देश असा आहे की काही लोक सक्सेस का होतात, दे एक्झॅक्टली आयडेंटिफाय द नीड्स ऑफ द कस्टमर अँड मोर ओव्हर दे आयडेंटिफाय देअर डिमांड, की त्यांची पर्चेसिंग पॉवर किती आहे, त्याला गरज आहे मोबाईलची, कम्युनिकेशनची. मग तुम्ही ती गरज आयडेंटिफाय केली, मग त्याला कुठलं मॉडेल आणि किती रुपयाचा मोबाईल विकायचा आहे ते तुमच्या दॅट मीन्स तुम्हाला त्या ठिकाणी त्याची डिमांड काय ती आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे. दुसरी गोष्ट, ती डिमांड आयडेंटिफाय केल्यावर हा प्रॉडक्ट तुम्हाला व्हॅल्यू फॉर मनी कसा हे पटवून देणं तुमचं काम असेल.
आणि ते पटवून दिलं तर डेफिनेटली तुमचा प्रोडक्ट विकला जाईल. सो यू शूड क्रिएट सच परसिव्ड व्हॅल्यू सो दॅट कस्टमर विल फील दॅट दे आर गेटिंग व्हॅल्यू फॉर मनी. आणि असं त्यांचं जर परसेप्शन झालं की बाबा व्हॅल्यू फॉर मनी याच्यातून भेटतं आहे किंवा मला भेटणारी व्हॅल्यू पैशाच्या मानाने खूप जास्त आहे, डेफिनेटली ही विल परचेस युअर प्रॉडक्ट. मग ह्या ज्या गोष्टी आहेत ज्याला जास्त समजल्या, मी जसं सांगितलं ओबीमधलं परसेप्शन असेल, मॉस्लो हायरार्की मॉडेल असेल, हे तुम्ही प्रॉपर स्टडी केलं तर यू कॅन यूज इट एनीवेअर, एनी फील्ड, युअर पर्सनल लाईफ, इन युअर करिअर अँड ऑल दिस थिंग्स. मार्केटिंगमध्ये ह्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, परसिव्ड व्हॅल्यू. देन सॅटिस्फॅक्शन. कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट्स परसिव्ड परफॉर्मन्स इन डिलिव्हरिंग व्हॅल्यू रिलेटेड टू बायर्स एक्सपेक्टेशन. मग त्यांचं एक्सपेक्टेशन काय आहे, त्या एक्सपेक्टेशनच्या बदल्यात त्यांना तेवढी व्हॅल्यू भेटली का, वेदर दे आर गेटिंग दॅट मच व्हॅल्यू, आणि त्यांनी त्यासाठी काय कॉस्ट पे केलेली आहे, हे सगळं मिळून तुमच्या प्रोडक्टचा एक परसिव्ड परफॉर्मन्स एक कस्टमरच्या डोक्यात बसतो. आणि तो जर चांगला असेल, दे आर मॅचिंग विथ देअर एक्सपेक्टेशन, देन डेफिनेटली कस्टमर गेट सॅटिस्फॅक्शन. If product's performance falls short of that customer's expectation, then buyer is dissatisfied. मग तुमचा परफॉर्मन्स कसा होता त्या प्रॉडक्टचा, तो तुमच्या एक्सपेक्टेशन कमी असेल, फॉल शॉर्ट ऑफ कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, किंवा त्याचं परसिव्ड व्हॅल्यू कमी आहे, परसिव्ड परफॉर्मन्स कमी असेल ॲज पर देअर एक्सपेक्टेशन, देन डेफिनेटली बायर विल गेट डिससॅटिस्फाईड. मग याच्यामध्ये जे ट्रिकी सेल्समन असतील या मार्केटिंग पर्सन असतील, ते असं पटवून देतात की बाबा त्याचं परसिव्ड तुमचं परफॉर्मन्स किंवा परसिव्ड व्हॅल्यू तुमच्या कॉस्टपेक्षा खूप जास्त आहे. मग त्या ठिकाणी तुमच्या एक्सपेक्टेशनपेक्षा जरी कमी परफॉर्म झाला पण तुम्ही ते पटवून दिलं आहे बाबा व्हॅल्यू फॉर मनी आहे, डेफिनेटली दॅट कस्टमर विल गेट सॅटिस्फाईड. क्वालिटी. कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन इज क्लोजली लिंक टू क्वालिटी. Quality has a direct impact on product performance. Quality can be defined as freedom for defects. Total Quality Management Programs, that is TQM program, designed to constantly improve the quality of products, services and marketing process. तर क्वालिटी खूप महत्त्वाची आहे कस्टमर सॅटिस्फाय होण्यासाठी. जर तुम्ही प्रोडक्ट एखादा विकला आणि त्याच्या किमतीच्या मानाने तशी क्वालिटी किंवा परफॉर्मन्स जर भेटला नाही, तर डेफिनेटली कस्टमरच्या एक्सपेक्टेशनप्रमाणे प्रॉडक्ट तुमचा असणार नाही आहे. कस्टमर विल नॉट सॅटिस्फाईड विथ युअर प्रॉडक्ट. आणि जर त्याची क्वालिटी त्या किमतीच्या मानाने चांगली असेल, कस्टमरचे एक्सपेक्टेशन्स त्यांनी एक्सीड केले असतील, तर डेफिनेटली कस्टमर विल गेट सॅटिस्फाईड. ओके. आणि क्वालिटी तुम्हाला मेंटेन ठेवायची असेल तर क्वालिटीचा अर्थ समजणं गरजेचं आहे. दॅट मीन्स फ्रीडम फॉर फ्रॉम डिफेक्ट्स. क्वालिटी म्हणजे काय की कुठल्याही प्रकारचा डिफेक्ट्स नसणार, विदाऊट डिफेक्टलेसनेस मीन्स क्वालिटी. आणि टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट प्रोग्राममध्ये काय केलं जातं की कन्सिस्टंटली दे आर फोकसिंग ऑन मेंटेनिंग युअर प्रोडक्ट क्वालिटी अँड इम्प्रूव्हिंग साईड बाय साईड इम्प्रूव्हिंग दॅट. ती क्वालिटी आहे ती कॉन्स्टंटली तुमची इम्प्रूव्ह झाली पाहिजे, म्हणजे याच्यामध्ये काही डिफेक्ट्स नको आहे. उलट पक्षी की क्वालिटी कशी वाढेल हे पाहणं गरजेचं आहे. दॅट इज इन रिलेशन विथ प्रॉडक्ट्स, सर्व्हिसेस अँड मार्केटिंग प्रोसेसेस. ओके. सो दॅट इज द टास्क अँड फोकस ऑफ TQM प्रोग्राम. तुम्ही ते राबवणं गरजेचं आहे तुमच्या कंपनीमध्ये. एक्सचेंज, ट्रान्झॅक्शन अँड रिलेशनशिप. Transaction, exchange. Okay. Exchange means the act of obtaining a desired object from someone by offering something in return. Exchange म्हणजे काय, कुठली तरी गोष्ट द्यायची आणि तुम्हाला हवी ती गोष्ट घ्यायची. कोणाला तरी एखादी गोष्ट द्यायची आणि त्याच्या बदल्यात तुम्हाला अपेक्षित असणारी, डिझायर असणारी गोष्ट घ्यायची. दॅट इज कॉल्ड एज अ एक्सचेंज. ट्रेड बिटवीन. ट्रान्झॅक्शन इज ट्रेड बिटवीन टू पार्टीज दॅट इन्व्हॉल्व्स ॲट लिस्ट टू थिंग्स ऑफ व्हॅल्यू ॲग्रीड अपॉन कंडिशन्स, अ टाईम ऑफ ॲग्रीमेंट अँड प्लेस ऑफ ॲग्रीमेंट. ट्रान्झॅक्शन म्हणजे काय, दॅट इज अ ट्रेड. एक्सचेंज म्हणजे काय, वस्तूचं देवाणघेवाण. एक वस्तू एखाद्याला द्यायची आणि तुम्हाला अपेक्षित असणारी वस्तू त्याच्याकडून घ्यायची त्याच्या बदल्यात. ट्रेड काय, ट्रेड इज ह्या ट्रान्झॅक्शन म्हणजे काय, हा एक ट्रेड आहे, एक व्यवसाय आहे किंवा एक बिझनेस आहे. दॅट इज अ ट्रेड बिटवीन टू पार्टीज. तो असणारे दोन पार्टीज असणं गरजेचं आहे. ॲटलिस्ट इन्व्हॉल्व्स टू थिंग्स ऑफ व्हॅल्यू. अशा दोन कुठल्या गोष्टी आहेत जे एकमेकांना व्हॅल्यू आहे. दे शुड ॲग्रीड अपॉन द कंडिशन्स, अ टाईम ऑफ ॲग्रीमेंट. म्हणजे काही कंडिशन आहे दोघांनी ॲग्री असणं गरजेचं आहे. अँड प्लेस अँड ॲग्रीमेंट. आणि जे जागेचं आणि वेळेचं ॲग्रीमेंटचं प्लेस जे आहे तुम्हाला ते आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे. आणि अकॉर्डिंगली दॅट ट्रान्झॅक्शन हॅपन्स बिटवीन टू पार्टीज. रिलेशनशिप मार्केटिंग. इट इज प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मेंटेनिंग अँड इन्हान्सिंग स्ट्रॉंग व्हॅल्यू लिडन रिलेशनशिप विथ कस्टमर्स अँड अदर स्टेक होल्डर्स. मग याच्यामध्ये काय होतं की कस्टमर आहेत ते मेंटेन ठेवायचे आहेत, क्रिएट करायचे आहेत. त्यांच्या संदर्भात असणारी व्हॅल्यूज किंवा व्हॅल्यू लिडन रिलेशनशिप आहे ती मेंटेन करायची आणि उत्तरोत्तर म्हणजे इन फ्युचर
ती कशी वाढत राहील हे पाहिलं जातं. आणि दॅट इज नथिंग बट म्हणजे तुमचे कस्टमर्स नाही पण बाकीच्या स्टेक होल्डरशी ते मेंटेन ठेवणं गरजेचं आहे. जसे वेंडर्स असतील, सप्लायर्स असतील, चॅनल मेंबर्स असतील, ओके, फायनान्स एजन्सीज असतील, ते सगळे स्टेक होल्डर्स आहेत. त्यांच्याशी तुम्हाला सगळ्यांशी रिलेशन मेंटेन ठेवायचे. म्हणजे जे कोणी व्यक्ती, ज्या कोणी संस्था तुमच्या मार्केटिंगच्या बिझनेस संदर्भात किंवा तुमच्या बिझनेस संदर्भात संबंधित आहेत त्यांच्याशी रिलेशन क्रिएट करणं, मेंटेन करणं आणि स्ट्रॉंग करणं. अँड दॅट रिलेशन शुड बी ऑल्सो लाईक ऑफ सम व्हॅल्युएबल रिलेशनशिप. एकमेकांना काहीतरी भेटलं पाहिजे. आता हे ओव्हरऑल व्ह्यूज आहेत मार्केटिंगच्या फिलॉसॉफीज. त्याच्यामध्ये 5 कन्सेप्ट्स आहेत. प्रोडक्शन कन्सेप्ट, प्रॉडक्ट कन्सेप्ट, सेलिंग कन्सेप्ट, मार्केटिंग कन्सेप्ट, सोसायटल कन्सेप्ट. तर ह्या 5 कन्सेप्ट म्हणजे ओव्हर अ टाईम ऑफ स्पॅन त्या फिलॉसॉफीज असतील, ॲप्रोचेस असतील, ते डेव्हलप होत गेलेले आहेत. प्रोडक्शन कन्सेप्टमध्ये काय आहे? It is the philosophy that consumers will favor products that are available and highly affordable, and that management should therefore focus on improving production and distribution efficiency. तर प्रोडक्शन कन्सेप्टमध्ये मॅक्झिमम फोकस प्रोडक्शनवरती असतो. बल्कमध्ये प्रोडक्शन करा, ओके. म्हणजे आत्ता काय कस्टमर काय करतात, व्हॉट इज देअर ॲटिट्यूड किंवा त्याच्या मागची विचारसरणी अशी आहे की कस्टमर असे प्रोडक्ट विकत घेतात की जे अवेलेबल आहे, अफोर्डेबल आहे, म्हणजे स्वस्तात तुम्हाला भेटत आहेत आणि इझिली अवेलेबल आहे. आणि मॅनेजमेंटनी काय करायचे, असे प्रोडक्ट्सचं प्रोडक्शन करण्यासाठी फोकस करायचं, इम्प्रूव्ह करण्यासाठी. आणि ते प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट केले पाहिजे. त्याची डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम इफिशियंट असली पाहिजे. म्हणजे या फिलॉसॉफीमध्ये एक महत्त्वाचं आहे की तुम्ही जे काही विकत करताल, मोठ्या प्रमाणात विकताल, तयार करताल, ते कस्टमर विकत घेतील कारण ते अवेलेबल आहे इझिली आणि हायली अफोर्डेबल आहे. ह्याच्यावरती हा फोकस असतो या फिलॉसॉफीचा. प्रॉडक्ट कन्सेप्टमध्ये काय, द फिलॉसॉफी दॅट कस्टमर विल फेवर प्रॉडक्ट्स दॅट ऑफर मोस्ट क्वालिटी, परफॉर्मन्स अँड युनिक फीचर. प्रॉडक्ट कन्सेप्टमध्ये असं बिलीव्ह केलं जातं की तुमचा प्रॉडक्ट जर क्वालिटीचा असेल, चांगल्या क्वालिटीचा, त्याच्यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्हॅल्यूज भेटत असेल, परफॉर्मन्स चांगला असेल, इनोव्हेटिव्ह फीचर्स असेल, तर कस्टमर विल डेफिनेटली परचेस युअर प्रॉडक्ट. प्रोडक्शनमध्ये काय, मास प्रोडक्शन करा, कस्टमर तो स्वस्तात भेटते आणि अवेलेबल आहे म्हणून विकत घेतं. आणि प्रॉडक्ट कन्सेप्टमध्ये काय, कस्टमर असे प्रॉडक्ट फेवर करतील का ज्यांच्यामध्ये क्वालिटी चांगली आहे आणि परफॉर्मन्स चांगला आहे आणि इनोव्हेटिव्ह फीचर्स आहेत, असे प्रोडक्ट कस्टमर विकत घेतील. ही त्याच्या मागची संकल्पना आहे, कन्सेप्ट आहे. तर प्रॉडक्ट कन्सेप्टमध्ये काय येतं, ओके, ते प्रॉडक्ट्स मोठ्या प्रमाणात अवेलेबल आहे आणि लो कॉस्टमध्ये आहे. सेलिंग concept is based on the assumption that consumers are unlikely to buy a product unless and until they are actively and aggressively convinced to do so. सेलिंग कन्सेप्टमध्ये असं म्हटलं जातं की जोपर्यंत तुम्ही कस्टमरला कन्व्हिन्स करत नाही तोपर्यंत विकत घेत नाही प्रॉडक्ट. सेलिंग कन्सेप्टमध्ये सेलिंगवरती जास्त भर असतो, कन्व्हिन्सिंगवर जास्त भर असतो. यू हॅव टू ॲक्टिवली अँड ॲग्रेसिव्हली कन्व्हिन्स द कस्टमर, आणि तो कन्व्हिन्स झाल्यावर तो प्रॉडक्ट विकत घेईल. मग तो प्रॉडक्ट कसंही असू देत, ओके. मग त्याच्यामध्ये काय, कन्व्हिन्सिंगवरती फोकस जास्त असतो, ॲक्टिव्ह अँड ॲग्रेसिव्हली कन्व्हिन्स. मेकिंग सेल्स बिकम प्रायमरी फंक्शन अँड कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन सेकंडरी. मग सेलिंग कन्सेप्टमध्ये मेन फोकस आहे ना तुमच्या सेलिंगवर असतो, ओके. प्रायमरी फंक्शन सेलिंगचं असतं आणि कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन दुय्यम स्वरूपाचं असतं. देअर इज नॉट दॅट मच फोकस ऑन कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन. तुमच्याकडे जो प्रॉडक्ट आहे तो फक्त विकायचाच एवढंच तुमच्या डोळ्यासमोर असतं. मग तो कस्टमर सॅटिस्फाईड आहे किंवा नाही याच्याशी तुमचं काही देणं घेणं नसतं. कस्टमर्स इफ लेफ्ट अलोन विल नॉट बाय इनफ ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट. म्हणजे कस्टमरला तुम्ही काहीच केलं नाही, त्याच्याशी कॉन्टॅक्टच ठेवले नाही किंवा त्याला कन्व्हिन्सच केलं नाही, तर कस्टमर तो प्रॉडक्ट विकत घेणार नाही, ओके. मग त्याच्यासाठी सेलिंग महत्त्वाचं आहे. देअर फॉर प्रमोट सेल्स ॲग्रेसिव्हली अँड बिल्ड प्रॉफिट थ्रू क्विक टर्नओव्हर, आणि त्याच्यातून तुम्हाला प्रॉफिट भेटतो. मार्केटिंग कन्सेप्ट, मार्केटिंग फिलॉसॉफी दॅट होल्ड्स दॅट अचिव्हिंग ऑर्गनायझेशनल गोल डिपेंड्स ऑन डिटरमाइनिंग नीड्स अँड वॉन्ट्स ऑफ द टार्गेट मार्केट. मग याच्यामध्ये काय होतं की पहिली गोष्ट तुम्हाला तुमचे जे टार्गेट मार्केट आहेत त्यांच्या नीड्स वॉन्ट्स काय त्या डिटरमाइन करायच्या, आयडेंटिफाय करायच्या आहे, अँड डिलिव्हर अकॉर्डिंगली डिझायर सॅटिस्फॅक्शन्स अँड मोर इफेक्टिव्हली अँड इफिशियंटली दॅन द कॉम्प्युटर्स डू. मार्केटिंगमध्ये एक लक्षात ठेवलं जातं पहिली गोष्ट की कस्टमरच्या नीड्स आणि वॉन्ट्स काय ते आयडेंटिफाय करा, डिटरमाइन करा टार्गेट कस्टमरच्या किंवा सेगमेंट वाईज. अँड नंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, डिलिव्हर द डिझायर्ड सॅटिस्फॅक्शन. मग त्यांचं सॅटिस्फॅक्शन हे करायचं, डिलिव्हर करायचं आहे. म्हणजे काय करायचं आहे, त्यांच्या नीड्स आणि वॉन्ट्स सॅटिस्फाय करणारं किंवा फुलफिल करणारं प्रॉडक्ट तुम्हाला ऑफर करायचं आहे. कोणत्या प्रकारे,
मोर इफेक्टिवली अँड इफिशियंटली दॅन द कॉम्प्युटर्स डू. म्हणजे तुमचे कॉम्प्युटर्स ज्या पद्धतीने काम करतात त्याच्यापेक्षा चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला करायचं आहे. ओके, सो दॅट इज द मार्केटिंग कन्सेप्ट. त्याच्यामध्ये काय होतं, लव द कस्टमर नॉट द प्रॉडक्ट. याच्यामध्ये कस्टमर रिलेशनशिप महत्त्वाची आहे, कस्टमरला काय अपेक्षित आहे. सो यू हॅव टू थिंक फ्रॉम पॉईंट ऑफ व्ह्यू ऑफ द कस्टमर, अँड दॅट मीन्स यू हॅव टू लव द कस्टमर अँड नॉट द प्रॉडक्ट. The key to achieve organizational goals consists in determining the needs and wants of the target markets and delivering desired satisfaction more effectively and efficiently than the competitors, and build profit through customer satisfaction and loyalty. So focus is on that. त्याच्या पुढची कन्सेप्ट जी आहे सोसायटल मार्केटिंग कन्सेप्ट. The idea that organizations should determine the needs and wants and interests of the target markets and deliver the desired satisfaction more effectively and efficiently than the competitors, the way that maintains and improves the customers and society's well-being. आता याच्यामध्ये आहे मार्केटिंगची कन्सेप्ट जी आहे त्याच्यामध्ये सोसायटल हा शब्द ॲड केलेला आहे. मग याच्यामध्ये काय आहे की तुम्ही मार्केटिंग तर करायचीच आहे. फॉर वॉट? टू सॅटिस्फाय युअर कस्टमर. म्हणजे तुम्हाला कस्टमरवर रिलेशनशिप मेंटेन करायची आहे. की मेंटेन करता करता सोसायटीचं वेलबिंग काय होणार आहे कस्टमरचं आणि सोसायटीचं, त्याच्यात ते पाहणं म्हणजेच सोसायटल मार्केटिंग कन्सेप्ट. ओके, म्हणजे मार्केटिंगच्या सगळ्या कन्सेप्ट तशाच आहे, पण त्याच्यामध्ये ॲडिशन काय होणार आहे की त्या मार्केटिंग थ्रू सोसायटीचं वेलबिंग कसं होणार आहे. कस्टमरचं तर आपण करणारच आहोत, ॲज वेल ॲज यू हॅव टू थिंक दॅट हाऊ यू आर गोइंग टू इम्प्रूव्ह सोसायटीज वेलबिंग. सोसायटीचं वेलबिंग कसं अचीव करता येईल, कसं हे करता येईल ते पाहणं, ही कन्सेप्ट म्हणजे सोसायटल मार्केटिंग कन्सेप्ट आहे. सो दॅट इज सम वॉट नेक्स्ट टू मार्केटिंग कन्सेप्ट. याच्यामध्ये काय, इट इज अ मार्केटिंग कन्सेप्ट फॉर सोसायटीज वेलबिंग. म्हणजे तुमची मार्केटिंग कन्सेप्ट आहे तशीच असणार आहे, प्लस त्याच्यामध्ये एक कन्सेप्ट ॲड केलेली आहे की सोसायटीज वेलबिंग. बॅलन्सिंग ऑफ फॉलोइंग 3 कन्सिडरेशन्स वाईल सेटिंग मार्केटिंग पॉलिसीज. म्हणजे तुम्ही मार्केटिंग प्लॅनिंग करताना, पॉलिसी करताना खालील 3 गोष्टींचं बॅलन्स करणं खूप गरजेचं आहे. कस्टमर्स वॉन्ट सॅटिस्फॅक्शन. पहिली गोष्ट, कस्टमरचे वॉन्ट्स जे आहे तुम्हाला सॅटिस्फाय करायचे आहे, नीड्स आणि गरजा. वॉन्ट्स म्हणजे काय, वेन दॅट हॅज बीन बॅक्ड बाय डिमांड, पर्चेसिंग पॉवर. मग कस्टमरच्या वॉन्ट सॅटिस्फॅक्शन महत्त्वाची आहे. ती करतानाच सोसायटीज वेलबिंग, की सोसायटीचं देखील भलं झालं गरजेचं आहे. अँड देन कंपनीज प्रॉफिट ऑल्सो. मग ह्या 3 गोष्टी ह्या सोसायटल कन्सेप्टमध्ये महत्त्वाच्या आहेत. यू हॅव टू मेंटेन द बॅलन्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स. The societal marketing concept holds that the organization's task is to determine the needs, wants, and interests of the target market and to deliver the desired satisfaction more effectively and efficiently than the competitors. In the way, now this is very important, in the way that preserves and enhances consumers and the society's well-being. So society's well-being is very important. So focus is on customers as well as society's well-being. मग मार्केटिंग कन्सेप्टमध्ये सोसायटीचं वेलबिंग जेव्हा कन्सिडर केलं जातं, इन दॅट केस दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सोसायटल मार्केटिंग कन्सेप्ट. मग त्याचा फायदा काय होतो की सोसायटीचं वेलबिंग केल्याने वी विल सी दॅट इट ॲड्रेसेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कन्झ्युमर्स अँड फर्म्स शॉर्ट रन वॉन्ट्स अँड लॉंग टर्म्स वेलफेअर. मग याच्यामध्ये कधी कधी काय होतं की कन्झ्युमर्सचं आणि फर्मचं जे आहेत म्हणजे प्रॉफिट मॅक्झिमेशन असेल किंवा लॉंग टर्म वेलफेअर असेल, त्याच्यामध्ये कधी कॉन्फ्लिक्ट तयार होतात की कंपनीचा खर्च वाढू शकतो, बजेट वाढू शकतं. तर आता याचा फायदा काय होतो मार्केटरला, याचा फायदा मार्केटला असतो की सोसायटीचं वेलबिंग केल्यावर त्याची एक गुड इमेज तयार होते मार्केटमध्ये. वेन यू कन्सिडर सोसायटीज वेलबिंग किंवा यू प्लॅन फॉर दॅट, तर कस्टमरकडे कंपनीकडे पाहण्याचा ॲप्रोच चेंज होतो. ओके, ही कंपनी आहे दॅट इज गोईंग फॉर कन्झ्युमर्स वेलबिंग, आणि अकॉर्डिंगली त्याचा फायदा कंपनीला होतो. मग कस्टमर विल परचेस मोर अँड मोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम दॅट कंपनी बिकॉज दे आर नोईंग दॅट कंपनी इज स्पेंडिंग मनी फॉर द सोसायटीज वेलफेअर out of their income, out of their profit. So from that view company gets a good image in the mind of customer, and accordingly it is helpful to create a brand and all these things. Marketing objectives. Okay, marketing management is concerned with all these activities which are essential to determine and satisfy the needs of customer as to achieve the objective of the business. म्हणजे आता मार्केटिंग मॅनेजमेंट थोडक्यात काय आहे, यू हॅव टू सॅटिस्फाय द कस्टमर्स नीड्स ज्या असतील त्या नीड्स सॅटिस्फाय करणं,
आणि त्या सॅटिस्फाय करता करताच बिझनेसचं जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे ते तुम्हाला अचीव करणं गरजेचं आहे. Thus, the prime objective of marketing management is to achieve the objectives of the business. A business predominantly aims at earning reasonable long-term profits by satisfying the customer's needs. आता तुम्हाला कस्टमरच्या नीड्स सॅटिस्फाय करतानाच एक रिजनेबल प्रॉफिट अर्न करायचं आहे. दॅट इज बिझनेस टार्गेट. आता देअर आर डिफरंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मार्केटिंग टू सॅटिस्फाय द कस्टमर नीड्स. त्याच्यामध्ये काय यू हॅव टू आयडेंटिफाय द कस्टमर नीड्स. पहिल्यांदा तुम्हाला ते आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे. देन यू हॅव टू सेल सर्व्हिसेस अँड गुड्स टू सॅटिस्फाय द कस्टमर नीड्स. ओके. मॉडर्न मार्केटिंगमध्ये काय आहे, दस ऑलवेज बिगिन अँड एंड्स विथ द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स. मग त्याच्यामध्ये काय आहे की तुमचं मार्केटिंगचा स्टार्टिंग पॉईंट कुठे आहे. बिईंग अ मार्केटर किंवा मार्केटिंग पर्सनल म्हणून तुम्हाला पहिली गोष्ट मार्केटिंग कन्सेप्ट चालू करताना पहिल्यांदा तुम्हाला कस्टमरच्या नीड्स काय आहेत, कन्झ्युमरच्या नीड्स काय आहेत, दॅट यू हॅव टू आयडेंटिफाय. त्या आयडेंटिफाय करून त्याच्यावरती वर्कआउट करून त्यांना तो प्रॉडक्ट विकणं, नीड सॅटिस्फाय करणारा ते गरजेचं आहे. आणि त्या नीड सॅटिस्फाय केल्यानंतर त्या खरोखर सॅटिस्फाय झाल्या का नाही त्याचा फॉलोअप शेवटी घ्यायचा आहे. इफ दे आर सॅटिस्फाईड देन ओके, देन यू कॅन सेल दॅट प्रॉडक्ट अगेन अँड अगेन. इफ दे आर नॉट सॅटिस्फाईड यू हॅव टू टेक द फॉलोअप अँड अगेन ऑफर द प्रॉडक्ट विच कॅन सॅटिस्फाय देअर नीड्स अँड डिमांड्स. सो दिस इज वॉट द ऑनगोईंग प्रोसेस. म्हणजे मार्केटिंग तुमची स्टार्ट कुठे होते, नीड्सपासून, आणि एंड पण कुठे होते, नीड्सपासून. मग प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट जी प्रोसेस आपण पाहिलेली आहे सुरुवातीला, दॅट इज नथिंग बट यू आर गोइंग टू आयडेंटिफाय द नीड्स ऑफ द प्रॉडक्ट्स. त्यांच्या नीड्स आयडेंटिफाय करूनच आयडिया जनरेशन असेल, ओके, आयडिया सिलेक्शन असेल, ह्या गोष्टी सगळ्या तिथून चालू होतात, नीड्सपासून चालू होतात. सो यू शुड बी व्हेरी प्रॉम्प्ट रिगार्डिंग दिस. मग तुमचा स्टार्टिंग पॉईंट हा नीड आहे मार्केटिंगचा. कस्टमरच्या नीड आयडेंटिफाय करायच्या, डिमांड्स आयडेंटिफाय करायच्या. ओके. डिमांड म्हणजे काय, वेन वॉन्ट्स आर बॅक्ड बाय द पर्चेसिंग पॉवर. आता तुमची पर्चेसिंग पॉवर कमी आहे कस्टमरची आणि यू आर ऑफरिंग हाय व्हॅल्यू प्रॉडक्ट, जास्त प्राईजवाला, दॅट विल नॉट वर्क. मग मार्केटिंग पर्सन जे सक्सेसफुल होतात असे असतात की त्यांना कस्टमरच्या नीड्स कळतात, वॉन्ट्स कळतात, डिमांड्स कळतात. डिमांड्स म्हणजे बॅक बाय पॉवर, आणि एक्झॅक्टली त्यांच्या डिमांडप्रमाणेच ते प्रॉडक्ट त्यांना सेल करायला यशस्वी होतात. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो सेकंड वन इज टू इन्क्रीज द प्रॉफिट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ बिझनेस प्रॉफिट, अँड दॅट इज मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्ह. मार्केटिंगचं पहिलं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, अल्टिमेटली टू सॅटिस्फाय द कस्टमर. आपण मार्केटिंग करतो आहे कस्टमरसाठी, मग त्यांच्या नीड सॅटिस्फाय करणं, ओव्हरऑल कस्टमर सॅटिस्फाय करणं हे गरजेचं आहे. ते प्राईम ऑब्जेक्टिव्ह आहे. नंतर प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्ह. तुम्ही जे काय मार्केटिंग ॲक्टिव्हिटीज करता, सेलिंगच्या असतील किंवा काय सोसायटल वेलफेअर असेल, त्याच्यातून तुम्हाला प्रॉफिट मिळणं गरजेचं आहे. सो सेकंड प्रॉफिट म्हणजे तुम्ही जे काय विकणार प्रॉडक्ट, सो यू हॅव टू अर्न द प्रॉफिट आउट ऑफ दॅट. ओके. अदरवाईज यू विल नॉट सर्वाईव्ह इन द मार्केट. जे लॉसमध्ये बिझनेस करतील तर ते सर्वाईव्ह करू शकत नाही, दे विल बी लॉस. टू जनरेट कस्टमर बेस फॉर द बिझनेस, मार्केट शेअर अँड ऑब्जेक्टिव्ह. मग तुमचा तिसरा ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे की कस्टमर बेस तयार करायचा. तो बेस तयार करताना त्यांचा मार्केट शेअर वाढवायचा, मार्केट शेअर ऑब्जेक्टिव्ह. म्हणजे आहे ते कस्टमर मेंटेन करायचे आणि नवीन नवीन कस्टमर अट्रॅक्ट करायचे. सो यू हॅव टू इन्क्रीज युअर मार्केट शेअर, मार्केट एक्सपान्शन अँड ऑल दिस थिंग्स. नंतरचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे टू डिटरमाइन द मार्केटिंग मिक्स. तुमचे 7 P's 4 P's असतील ते प्रॉपर त्यांचं इंटिग्रेशन करून ते डिटरमाइन करणं गरजेचं आहे. ओके. देन फिफ्थ ऑब्जेक्टिव्ह इज टू इन्क्रीज द क्वालिटी ऑफ लाईफ ऑफ पीपल. तुम्ही जर कस्टमरची क्वालिटी लाईफ जर इम्प्रूव्ह केली तर डेफिनेटली कस्टमर तुमचेच प्रॉडक्ट विकत घेतील. सो यू हॅव टू ऑफर द प्रॉडक्ट्स, बेटर प्रॉडक्ट्स ॲट अ रिजनेबल प्राइजेस, सो दॅट कस्टमर विल परचेस युअर प्रॉडक्ट अँड विथ अल्टिमेटली इट विल हेल्प टू इन्क्रीज द क्वालिटी ऑफ देअर लाईफ. ओके. दॅट मीन्स टू मेंटेन देअर स्टँडर्ड ऑफ लाईफ. म्हणजे तुम्ही कस्टमरचं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग इम्प्रूव्ह करायचं तुमचं काम आहे मार्केटरचं. नंतर टू क्रिएट अ गुड इमेज. मग तुम्ही प्रमोशन करताल किंवा काहीतरी डिफरन्सिएशन ॲक्टिव्हिटीज असतील, मार्केटिंग ॲक्टिव्हिटीज असेल, त्यांनी तुमची क्रिएट इमेज करणं, कंपनीची गुड इमेज बिल्ड करणं, दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ मार्केटिंग. मार्केट शेअर ऑब्जेक्टिव्ह, बिझनेस इन्क्रीज करायचा आहे, मार्केट शेअर वाढवायचं आहे. प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्ह, द मेन एम ऑफ द प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्ह इज टू प्रमोट द गुड्स अँड सर्व्हिसेस ऑफ अ बिझनेस. The main promotional objective may be increase in the business, increase in the sale, encouragement of repeat sales, generating brand awareness and introducing new products. हे प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्ज आहेत. ओके. तर हे ऑब्जेक्टिव्ह देखील मार्केटिंगचे खूप महत्त्वाचे आहेत. ओके. सो वी विल स्टॉप विथ दिस टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ मार्केटिंग. ओके. अजून काही, शुड वी स्टॉप? हॅलो. Okay, we will stop today.
ओके, थँक यू.